آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف بیان کیا جائے گا، کیونکہ تفصیلی تعارف جو ہے وہ ہر آیت کے ساتھ ہی مذکور ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف یہ ہے کہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے۔ سورہ بقرہ الفاظ اور حروف کے لحاظ سے قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 286 آیات مبارکہ ہیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25500 حرف ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 خبر، 1000 امر اور 1000 نہیں پر مشتمل ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے، جو کافی عرصے تک نازل ہوتی رہی، اور اس کی ایک آیت ایسی بھی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور وہی آیت مبارکہ آسمان سے نازل ہونے والی آخری آیت مبارکہ بھی کہلاتی ہے، جو حجۃ الوداع میں یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کو منا کے مقام میں نازل ہوئی تھی، اور وہ اسی سورہ مبارکہ کی 281 نمبر آیت مبارکہ ہے، یعنی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اسی سورہ مبارکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ایک ایسی بھی آیت مبارکہ ہے جو خاص عرش کے تلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ آیت الکرسی وہ آیہ مبارکہ ہے جو قرآن کی سب سے افضل تمام آیات مبارکہ کی سردار آیت مبارکہ ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ایک ایسی بھی آیت مبارکہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت مبارکہ کہلاتی ہے، جس میں قرض دینے، کاروباری معاملات میں مرد اور عورتوں کو گواہ بنانے، رہن رکھنے، امانت ادا کرنے اور گواہی کو چھپانے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ اپنے ابتداء میں عقائد اسلامیہ کی اساس یعنی ایمان بالغیب کو ذکر فرما رہی ہے۔ ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے تمام رسولوں اور نبیوں اور اس کی تمام نازل کردہ کتب اور صحائف کو ماننا، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں اعمال صالحہ یعنی اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، والدین اور قرابت داروں کے حقوق، یتیموں کی کفالت، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، جادو کے حرام ہونے اور قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنے، قسم کھانے کا شرعی حکم، نکاح، طلاق، رضاع، عدت اور اعلاء کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔
चूँकि ये सूरह मुबारका मदीना तैयबा में नाजिल हुई और मदीना तैयबा में मुसलमानों की एक अपनी रियासत कायम हो चुकी थी। अब उस रियासत को चलाने के लिए जितने भी उमूर दरकार थे, जितने भी अहकाम जिनकी अशद ज़रूरत थी, वो तकरीबन इसी सूरह मुबारका में अल्लाह पाक ने जगह जगह पे नाजिल फरमाए। और अगर हम इसी सूरह मुबारका की फजीलत के मुतल्लक देखें तो इब्ने माजा में एक रवायत जिसको हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं मौजूद है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा लश्कर भेजना चाहा तो उस लश्कर के तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके हजूर ने फरमाया, तुम्हें जो जो कुरान में से याद है बारी बारी आओ और मुझे सुनाओ। सबसे हजूर इम्तिहान लेते रहे और इम्तिहान लेने के बाद आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक कोने की तरफ उनको भेजते रहे। हजूर ने फैसला अभी सरदारी का नहीं फरमाया। उन्हीं में से एक कम सन जो उनमें से उम्र के लिहाज से सबसे छोटा था, जब वो सिपाही हजूर के सामने हाजिर हुआ, आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उनसे भी पूछा, फरमाया तुम्हें कौन कौन सी सूरा याद है? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे सूरह बकरा और फलां फलां सूरत जो है ना वो मुझे याद है। हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हें सूरह बकरा भी याद है? अर्ज़ की, जी आका, मुझे सूरह बकरा भी याद है। तो हुजूर ने उस लश्कर का सरदार उस सहाबी रसूल को बनाया जिसको सूरह बकरा याद थी। और ये सूरह मुबारका एक ऐसी सूरा है, अगर इसकी हम घर में रात के वक़्त तिलावत करते हैं तो इसकी तिलावत सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते भी हाज़िर होते हैं और उनके नूर को देखा भी जाता है। जैसा कि हज़रत साबित बिन कैस के बारे में मनकूल है, एक मर्तबा लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, गुज़िश्ता रात हमने देखा कि हज़रत कैस का घर सारी रात बुकाए नूर बना रहा, चरागों से जगमग जगमग करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका घर चरागों से जगमग क्यों ना करता, वो रात को सूरह बकरा की तिलावत जो कर रहे थे। और इमाम बुखारी हज़रत उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक रात मैंने अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत शुरू की तो मेरे पास मेरा घोड़ा भी बंधा हुआ था और मेरा बच्चा भी सोया हुआ था। मैं जब सूरह बकरा को पढ़ता तो वो उछलना और कूदना शुरू हो जाता, जब मैं खामोश होता तो वो भी खामोश हो जाता, फिर शुरू करता तो फिर वो उछलना कूदना शुरू हो जाता, जब मैं खामोश होता तो वो भी खामोश हो जाता। सारी रात ऐसा ही मामला मेरे साथ बनता रहा, हत्ता कि मैंने आसमान की तरफ देखा तो एक मुझे नूर नजर आया। आप फरमाते हैं कि मैंने तिलावत को छोड़ा और अपने बच्चे के खदशे में लाहिक हुआ और उसको उठाया और अपने करीब किया। उसके साथ मैं फिर रात मैंने बसर की। सुबह हुई तो हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और सारा मामला बयान किया। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने सुन के इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि वो चिरागों जैसी रोशनी जो तूने आसमान की तरफ देखी थी वो कौन सी रोशनी थी? अर्ज की, आका मैं नहीं जानता। हजूर ने फरमाया, वो फरिश्तों का नूर था, वो फरिश्तों की रोशनी थी जो तुम्हारी आवाज़ सुन के तुम्हारे करीब आ गए थे। अगर तुम पढ़ते रहते तो वो सुबह तक यूं ही रहते, हत्ता कि उनको लोग भी देख लेते और वो किसी से छुपते भी ना। और इसी सूरह मुबारका के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको सीखो, इसको पढ़ो। इसको सीखना और इसको पढ़ना बहुत ही बाबरकत है, क्योंकि ये सूरह मुबारका क़यामत के दिन
नूरानी सूरतें बनकर तुम्हारे ऊपर यानी अपने पढ़ने वालों के ऊपर बादल, साइबान या परिंदों के झुंड की तरह ऐसे साया करेंगी। और क़यामत के दिन जब आदमी कब्र से बाहर आएगा तो कुरान उसे नौजवान शख्स की तरह मिलेगा और उसे कहेगा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वो शख्स कहेगा नहीं। तो वो शख्स कहेगा, मैं तेरा साथी कुरान हूँ जिसने तुमको भूखा और प्यासा रखा, रातों को बेदार रखा। आज आओ, मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूँ। हत्ता कि वो अल्लाह की बारगाह में इसकी सिफारिश करेगा।